हर गोबिंद शुभ मत प्रकाशक शुभ मत प्रकाशक गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए मनाए तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोबिंद सिंह विसाला गुरु गोबिंद सिंह विसाला तनो तरापुर पुन पुन शीस पुन पुन शीस बंदो बार बार जगदीश बंदो बार बार जगदीश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी संध्या के दीवाना अंदर जो गुरु महाराज जी के इतिहास की पावन विचार चल रही है उसनों श्रवण करन दे लई जुड़ बैठे हो। नाल दी नाल जिहड़ी सत संगत है ये मनुख दे सुभाव नूं मनुख दे संस्कारां नूं बदलदी है। कर्मां तो संस्कार बनते ने, संस्कारां तो सुभाव बनता है। जदों सुभाव बदल जाए, जदों सुभाव किसी चीज़ का पै जाए वो बदलना बड़ा औखा होंदा है। कर्म बदले जाते ने, संस्कार बदले जा सकते ने, जदों आदत बन जाए आदत बड़ी औखी होंदी है बदलनी। किसी मनुख नूं माड़े कर्मां दी आदत पै गई है औखा हुंदा है बदलना, क्योंकि मन एक बच्चे की तरह है। जिवें बच्चा कोल विचार तो हैगे ने पर उन्होंने अपने चंगे माड़े का नहीं पता। चलत फिर तो लैंदा है, रोटी भी खा लैंदा है, पर अपने दूर अंदेशी बच्चे कोल नहीं, चंगे माड़े का नहीं पता। एवें जिहड़े मनुख सत संगत विच नहीं आए उन्हां दे मन हजे बच्चियां दे समान ने, उन्होंने हजे सच ते झूठ का ज्ञान नहीं पता। जिंदगी विच उहदे मनुख दे फायदे लई की है और इहदे माड़े लई की है इसनूं नहीं पता। ये दसदा हुंदा है गुरु, सत संगत दसदी है ये चीज़, चंगा की है और माड़ा की है। साध संगत संगत विच हुंदियां गल्लां हुंदियां छोटियां ने, जिंदगी च बदलाव बड़े वड्डे लिआउंदियां ने। पर अज दा समा इयां शुरू तो लैके मनुख की एक मुढ़ कदीमी आदत रही है, इनू अपने विचारां नाल बड़ा प्यार हुंदा है। जे दुनिया में किसी नूं पुछना होए, जिवें एक माँ नूं पुछना होए सब तो प्यारा बच्चा किहदा है, वो अपना दसदी है। जे किसी नूं पुछना होए सब तो वधिया विचार किहदे ने, मनुख नूं अपने लगणगे। जे इत्थे कॉन्फ्रेंस बिठाई जाए और पुछया जाए देश नूं ठीक करन दे लई किहड़े किहड़े विचार चाहिए ने, सारे आपो अपने देणगे। ते पुछया जाए किहदा लागू करिए, सारे कहणगे मेरा करो। घर दे विच मनुख अक्सर इन्हां गल्लां ते लड़ाई हो जाती है, विचारां दी लड़ाई है। एक मनुख कहता मैं श्रेष्ठ हाँ, मेरे विचार श्रेष्ठ ने, दूजा कहता मेरे ने। सो सत संगत विच आके मनुख दे अंदर दया आउंदी है, संतोख होंदा है, निर्माणता आउंदी है, प्रेम वधदा है मनुख दे हिरदे विच। क्रोध काम लोभ इहो जिहियां अशांति फैलाउण वालियां वाइब्रेशनस इहदे अंदरों खत्म होंदियां ने। कल ती आपां इह श्रवण कीता सी, सिख
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਮਹਾਨ, ਤਿਨ ਹਿਤ ਬਾਪੀ ਰਖੀ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌ ਜੁਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਸਮ ਉਪਕਾਰੀ, ਸੁਨਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਕਿਨਹੂ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰੀ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਜੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਨ ਸਮ ਟੋਟਾ ਨਹਿ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਬਾਪ ਕਾ ਟਹਿਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਧਰੈ ਚੌਂਕ ਚਿਤ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਨਿਤ ਭੀਰ, ਦੇਗ ਵਿਖੈ ਅਚ ਭੋਜਨ ਨੀਰ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਕਰੈ, ਅੰਨ ਅਨੇਕ ਆਨ ਕਰ ਧਰੈ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੇਤ ਨਿਸ ਰਾਖੈ ਨਾਹੀ, ਲੈ ਤਿਤਕ ਜੇ ਤਕ ਨਰ ਖਾਹੀ। ਸਵੇਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਹੋਵੈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇਰਾ, ਦੇ ਸਬਨ ਪਰ ਆਪ ਨਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਹੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ।
ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਏਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਅਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੇਟਾਈਮ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੇ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਐਸੇ, ਇਸ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਕਤ ਲਾਏ, ਲਵਣ ਬਹੀਨ ਉਗਰਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਚਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੂਣ ਰਹਿਤ, ਓਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲੀਏ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਦਲੀਆ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਆਹਾਰ ਸਭ ਭਾਂਤ, ਸਵਾਦ ਸਰਸ ਹੋਏ ਪਹਿਤ ਰੁਪਾਤ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਦਾਇਕ ਦਾਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਲਵਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਗੋ ਧਮ ਚੂਨ ਪਕਾਏ ਆਹਾਰਾ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮਧੁਰ ਬਨਾਵੈ ਕਿਤੋਂ, ਆਏ ਜਾਏ ਨਰ ਖਾਇਸ ਜਿਤੋ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਨ ਲਗੈ ਦਿਵਸ ਮਧਿਆਨ, ਨਿਸਾ ਜਾਮ ਲਗ ਲੇ ਕੋ ਆਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਅਟ ਪਾਵੈ ਤਹ ਜਾਤੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਨਰ ਲੈ ਸਭ ਖਾਤੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਗ ਚਲਾਵੈ, ਹੋਏ ਸੁਧਾਤੁਰ ਸਭ ਕੋ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਹਿ ਬਾਪੀ ਨਰ ਜੇਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤ ਕਰ ਅਚਵਹਿ ਤੇਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਯੁਗ ਤਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਹੁਤੀ, ਬੜ ਭਾਗ ਭਗਤਨ ਸੁਭ ਮਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੋ ਪਤੀ ਰਾਮਾ ਤਿਸ ਨਾਮਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੂਸਰ ਅਬੇ ਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਕੀ ਮਿਲ ਦੋ, ਕਰਤ ਆਪ ਕਰਵਾਵਤ ਸੋ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ, ਕਰਹਿ ਟੋਕਰੇ ਇੱਕ ਥਲ ਹੇਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਟੋਕਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤੈ ਕਾਰ ਅਪਰ ਹਟ ਜਾਏ, ਕਹੀ ਆਦ ਸਭ ਕਰ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਕਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਹਿ ਸੰਭਾਰ ਸਕਲ ਪਸ ਚਾਤੀ, ਆਨ ਦੇਖ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਤ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ, ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਤਿਨ ਕੋ ਸੰਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤ ਤਰੰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੰਤਾ। ਅਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈਸੇ ਰਾਮਾ ਦੂਸਰ ਜੋਏ, ਕਾਰ ਬਾਪਿਕਾ ਲਾਗਿਓ ਸੋਏ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਆਪ ਅਰ ਕਹਿ ਕਰਵਾਵੈ, ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਓ ਨਹੀਂ ਅਲਸਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ 500 ਰੁਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਜਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਹੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸਫਾਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 15-20 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। 420 ਟਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ। ਕੱਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੋਟ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਪ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 1 ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਟੱਪ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ 1-1 ਬੂੰਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਟੱਪ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤਾਈਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰੀ ਤੇ 1-1 ਬੂੰਦ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਟੱਪ ਕਿਉਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਰੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰ ਜਪੀਏ ਰੋਜ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਜਪੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਅਗਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀਰਾ। ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। 10,000 20,000 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ। ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਹ ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਜਾਪੈ ਕਿ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਕਰੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਜਾਨ ਉਰ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਦੋਨੋਂ ਕਹੋ ਦੇਖਤ ਸਾਰੇ, ਕਰੈ ਪਰਸਪਰ ਬਾਦ ਉਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਮ ਕਹਿ ਬਨਾਏ, ਰਾਮੇ ਪਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਅਦਕਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਗਾਤੀ ਪਰ ਦੇਹ ਬਿਠਾਈ, ਰਾਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਬੁਰਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਇਸ ਦਿਖੈ ਚਲੰਤਾ, ਕਰਤ ਸੇਵਕੋ ਨਹਿ ਅਲਸੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਜੇ 30-40 ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
बुढ़ेपे च करांगा कि ठीक है? वो कहेगा नहीं, उदों ही ठीक है, पहला ही ठीक है। इत्थे आके तो शरीर का कभी ब्लड प्रैशर वध जाता है, कभी कभी पता नहीं शुगर की गोली खानी पैंदी है, उदों तो शरीर ही नहीं संभालिया जाता, मन किवें संभालेगा मनुख? ये जिहड़ा मन है जिहदे विच ऐसे ऐसे विचार चलते ने, जे किते मैं कई बारी सोचदा रब किते कोई LED ला दिंदा ना मनुख की कमर ते, भी ये अंदर किहड़े किहड़े विचार चलते हैं सब नूं पता लगन, दुनिया में डंग चलती हो रहनी सी, लड़ाइयां ही चलदियां रहनियां सी। क्यों? क्योंकि एक लीडर दूजे दे नाल बैठा उन्होंने ही हराउणा चाहुंदा है, उहदे मन में उहदे विच कुछ है, उहदे विच कुछ है। एक गवांढी दूजे गवांढी दे नाल बैठा, बैठे इकट्ठे ने, मन दोवां दे एक दूजे के खिलाफ ने। जे किते जिन्ने विचार मनुख के मन में चलते हैं, जे कोई LED ऐसा यंत्र बनाया हुंदा रब ने, वेखो किड्डा पड़दा कज्जिया होया उन्हें, जे किते ऐसा कुछ हुंदा कि दुनिया नहीं सी चल पाउणी। इन्ना कुछ मनुख अपनी जिंदगी विच सोचदा है साध संगत। इस करके जिंदगी दे विच रविंद्रनाथ टैगोर कहंदा है, हुण मेरे कोल समा नहीं है, हुण मैं सोचदा हुण ते जिंदगी सुर विच आई है, हुण चलण दा समा आ गया। इन्ने नूं मनुख नूं समझ आउंदी है, जदों समझ नहीं हुंदी उदों समा हुंदा है, इन्ने च समझ आउंदी है, समा लंघ जांदा है। इस करके भाई रामा जी और ये दोवें जने बड़े प्रेम नाल सेवा करते हैं। हुण जिहड़ा प्रेम नाल सेवा करेगा, गुरु साहिब जी का उन्हां नाल प्रेम हुंदा है। केचत कह सिख पिख तौर, रामदास पावै गुर ठौर। अद्धे भाई रामा जी वाल ने, अद्धे कहते नहीं सानू इवें लगता है गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी प्राप्त होवेगी। इन पर गुर की खुशी कनेरी, हृदय गरीबी नित बहु तेरी। इन्हां ते गुरु की ज़्यादा खुशी है। क्यों? ये हमेशा निमरता विच रहिंदे ने, कोई इन्हां नूं कुछ कह भी जाए तां भी नहीं ये कुछ कहंदे, हमेशा ये गरीबी दे विच ही रहिंदे हन। आपा कबहू जनावह नाही, निस दिन हित अत सेवा माही। ये कदे भी अपना आप नहीं जणाउंदे, सेवा विच लगे रहिंदे ने। साध संगत वड्डे मनुख की पछाण भी यही है, जिहदे कोल कुछ हैगा है ना वो जणाउंदा नहीं है। मैं कल एक राइटर नूं सुन रहा सी, वो कहंदी है जिहड़ा नवां नवां अमीर बनया होए कदी उहदे घर ना जाओ। क्यों? वस्तुआं दे मुੱਲ सुनने पैणगे, कदी वेख लेना। जिन्हों रब ने हुणे हुणे कुछ दिता है ना, जिन्हें कोई वस्तुआं ले लिया ने, सानू उहदियां वस्तुआं दे मुੱਲ सुनने पैंदे ने। वो गाहे बगाहे दस देवेगा आ इन्ने दा आया, आ इन्ने दा आया, अपना आप जना लैंदा है। जिन्हों कुछ प्राप्त होया होए दस उन्हें देना ही है, दसे किसी भी तरीके नाल। मैनूं कई बारी याद आउंदा है, कहंदे एक बारी किसी दे घर ना किसी ने, वेखो अपनियां चीज़ां दस्सण दे तरीके भी की ने। कहंदे एक मनुख कहंदा साडे घर ना सप्प वड़ गया, वो घर तो बाहरों तुरिया, अगे साडी गड्डी खलोती सी, गड्डी 20 लाख की उहदे थल्ले वड़ गया। हुण 20 लाख की गड्डी थल्लों निकलिया, अगे अगे साडी मोटरसाइकिल होती है, वो 2 लाख की उहदे थल्ले वड़ गया। उतों निकलिया गेट दे कोल आया, गेट ही सीधा 2 लाख का है, उहदे थल्ले आ गया। उतों तुरिया सोफे ने वो मंगाए ही बाहरों ने, वो 2 लाख के ने, उन्हां थल्ले वड़ गया। वो सप दे थ्रू सारियां ही घर दीयां चीज़ां दे मुੱਲ दस गया। मनुख जिहड़ा जणाउंदा है अपने आप नूं, इहदी सब तो वड्डी कमजोरी ये है। और जणाउंदा वो है जिन्हों कुछ प्राप्ति नहीं है, जिहदे कोल कुछ है वो दसदा ही नहीं। उन्होंने पता है कोई चोरी करके, उन्होंने पता है उहदे कोल बड़े समय दा है। इस करके परमात्मा दे जिहड़े भगत हुंदे ना, वो घट ही वेखदे ने। कारण कि वो जणाउंदे ही नहीं, किसी नूं दसदे ही नहीं। हुण नजीक खुदाए दे भेद ना काहूं देण। उन्होंने किहड़ा दुनिया तो लालच है भी किसी तो कोई गड्डी लैनी है ना, सब कुछ शक्तियां ने उन्होंने कोल, दसदे ही नहीं किसी नूं, आनंद विच रहिंदे ने। इस करके वो मनुख जिहड़े खाली ने वो छलकदे ने। माड़ी जी किते कोई बंदगी कर ली वो दसन बह जाणगे, कोई चीज़ प्राप्ति हो जाएगी वो दसदे ने। पर गुरु रामदास जी महाराज बहुत कुछ उन्हां दे कोल है, अपने आप नूं जणाउंदे नहीं हन। इन दिस दिख गुर उर हर संते,
ਸੇਵਾ ਕੇ ਬਸ ਬਿਰਧ ਤਰੰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਾਦਤ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ ਕੇ ਹਿਤ ਕੀ ਕਹੀ। ਐਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਉ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਦ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਭਾਉ, ਕਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀਤ ਧਰਨ ਉਰ ਭਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਚੋਟ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸੱਟ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਚੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਜਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਰੱਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਐਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁਕਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਖੜੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ, ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਕੌੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌੜੀ ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੌੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਮਾ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ
जो कुछ दिता वो पिछे पा लिया। एक बस्त खारन बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 पी ले। जे एक भी ना दवे, जो कुछ दिता वो भी खेल खो ले, तो मूड़ा को कहा करे, फिर मनुख रब दा की कर सकता है। इस करके पुराने सिख ये जानते ने, जेड़ियां दे अंदर गरीबी है, निर्माणता है, भाना मनण दी समर्था है, गुरु उन्हां ते ही खुश हुंदा है। ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਆਦ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਧਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, 5-4 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸੈਲਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।